विद्यार्थी मित्रों, हूँ उर्मिलाबेन पटेल, धोरण 12 कॉमर्स, विषय अर्थशास्त्र, चेप्टर नंबर 5 गरीबी। तो मित्रों, गरीबीनी अंदर आटला मुद्दा भणवाना छे। प्रस्तावना, गरीबीनो अर्थ, गरीबीनुं स्वरूप। तो गरीबीना स्वरूपनी अंदर निरपेक्ष गरीबी, गरीबी रेखा, सापेक्ष गरीबी, गरीबीना निर्देशकों। तो गरीबीना निर्देशकोना 10 मुद्दा है, 11 मुद्दा है मित्रों। तो कहे छे कि नीचो माथा दीठ घरगथ्थु वपराशी खर्च, कुपोषणनुं प्रमाण, अपेक्षित आयुष्य ने 12 मृत्यु दर, तबीबी सगवड़ो, पीवानुं पाणी, शौचालयनी सुविधा, રહેઠાણ, વીજળી वपराश, शिक्षण, आवक अने संपत्तिनी असमान वહેંચણી, बेरोजगारीनो ऊंचो दर। तो आ गरीबीना निर्देशको छे। ए पछी छे गरीबीना कारणों। तो मित्रों, गरीबीना कारणों नंबर 1 ऐतिहासिक कारणों, नंबर 2 ग्रामीण गरीबीना कारणों। ए ग्रामीण गरीबीना 2 प्रकार है, कुदरती परिबळों अने बीजो प्रकार है वस्ती विषयक परिबळों। त्रीजो आर्थिक परिबळों। आर्थिक परिबळोना प्रकार नीची श्रमिक दीठ खेत उत्पादकता, जमीन अने संपत्तिनी असमान वહેંચણી। ए पछी है नाना अने गृह उद्योगों अल्प विकास। चौथो है झड़पी वधतो भावों, झड़पथी वधता भावों, बेरोजगारीनुं ऊंचुं प्रमाण। चौथुं है सामाजिक कारणों। नंबर 1 शिक्षणनुं नीचुं स्तर, नंबर 2 लैंगिक असमानता, 5 अन्य कारणों, युद्ध, संरक्षण खर्च में वधारो, खामीयुक्त नीतिओ। अने हवे मित्रों, गरीबी घटाडवाना उपायों। तो गरीबी घटाडवाना उपायोनी अंदर आटला मुद्दा है मित्रों के छे खेती क्षेत्रे श्रमिकोनी उत्पादकता वधारवी, नाना पायाना उद्योगों विकास, असंगठित क्षेत्रों विकास, योग्य कर नीतिनो उपयोग, मानव मूडीरोकाण में वधारो, व्याजबी किंमते वस्तु अने सेवाओना भावों अने रोजगारलक्षी कार्यक्रमों। तो मित्रों, रोजगारलक्षी कार्यक्रमों अंदर नंबर 1 संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY। बीजी है वेतन रोजगारी कार्यक्रमों। त्रीजू है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चौथू है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बांहेधरी कानून नरेगा। पांचमू है आवास योजना। छठ्ठू है सामाजिक सलामती योजनाओं अने सातमू है जन धन योजनाओं। तो मित्रों, आटला मुद्दा गरीबीनी अंदर आपणे भणवाना छे। तो हवे जोईए प्रस्तावना। मित्रों, एटले ज आ बधुं जोवुं पड़े, कारण के आ बधा चेप्टरोनी अंदर नानामांथी नानो विकल्प अने टूंका प्रश्नोनी अंदर मुद्दानी अंदरथी पण प्रश्न पूछी शके छे। तो वाक्यनी अंदरथी पण पूछी शके, एटला माटे बधुं जोवुं पड़े छे। तो प्रस्तावना जोईए। तो कहे छे गरीबी अर्थतंत्र में प्रवृत्ति एवी परिस्थिति है, एवी समस्या है देशनी कि जेना कारणे लोको में बेरोजगारीना कारणे गरीबी प्रवर्ते छे अने समाजनो एक वर्ग पोतानी पायानी लघुत्तम जरूरियातो पण संतोषी शकतो नथी। अने मोटा भागना विकासमान देशों के ज्यां माथादीठ आवकनुं प्रमाण खूब ज नीचुं छे अने नीचुं प्रमाण आवकनी असमान वહેંચણી जोवा मळे छे अने त्यां ज वस्तीनो मोटो भाग गरीब होई शके छे। सारूं जीवन जीववा माटे पोतानी पायानी लघुत्तम जरूरियातो पण संतोषी शकतो नथी। दाखला तरीके पूरतो पोषक आहार, कपड़ा, सारूं રહેઠાણ पण प्राप्त करी शकतो नथी। तो बीजी तरफ धनिक अने साधन संपत्त वर्ग ऊंची आवक अने ऊंचू जीवन धोरण जीवतो होय छे अने आने कारणे अर्थतंत्र में जोवा मळती आर्थिक असमानता ने कारणे समाज में असंतोष, अशांति, ईर्ष्याभाव तेमज वर्ग विग्रह जेवी परिस्थिति जोवा मळे छे। मानव विकास अहेवाल 1997 मुजब आर्थिक विकास ए साधन छे अने मानव विकास ते ध्येय छे। आथी ज आर्थिक विकास साथे गरीबी में पण झड़पथी घटाडो थाय ते माटे अपेक्षित झड़पथी घटाडो थाय ते अपेक्षित छे ते आशा राखवामां आवे छे। अने ज्यां सुधी समाजमांथी आवकनी असमानता
અને ગરીબીમાં ઘટાડો ન થાય ત્યાં સુધી આર્થિક વિકાસ સાચા અર્થમાં વિકાસ કહી શકાય નહીં. ભારતમાં આયોજનકાળ દરમિયાન ગરીબી ઘટાડવા માટે અને ગરીબી નાબૂદીના ધ્યેયને આયોજનના એક મહત્ત્વનો ધ્યેય તરીકે સ્વીકારાયો છે. અને ખાસ કરીને ગરીબી ઘટાડવા માટે 5મી પંચવર્ષીય યોજના અને તે પછીની પંચવર્ષીય યોજનાઓની અંદર ગરીબી નિવારવા માટેની વ્યૂહરચના હેઠળ ખાસ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. છતાં પણ ગરીબીની અંદર જે ઘટાડો થવો જોઈએ તે ઘટાડો કરી શકાયો નથી. તો મિત્રો, ગરીબી એ દેશની સમસ્યા છે અને એટલા જ માટે આપણે અહીંયા ગરીબીના ઉપાયો, ગરીબીના નિર્દેશકો, ગરીબીના કારણો અને ગરીબી ઘટાડવા માટે શું કરવું જોઈએ એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. તો મિત્રો, ગરીબીનો અર્થ પહેલાં, ગરીબી કોને કહેવાય? તો ગરીબી એટલે શું? તો આપણે ગરીબ એટલે આપણે કહી શકીએ ગરીબીના અર્થની અંદર આપણે કહી શકીએ ગરીબી એટલે શું? તો આપણે ગરીબીનો અર્થ, ગરીબી એટલે શું? તો ગરીબી સાપેક્ષ ગરીબીની રેખા કોને કહેવાય? અને આ માટે ગરીબી રેખાની અંદર આપણને એના ન્યૂનતમ જીવન ધોરણથી નીચું જીવન જીવે છે એમની કેટલી આવક હોવી જોઈએ, કોને ગરીબ કહેવામાં આવે છે? તો આપણે જોઈએ કે જ્યારે સમાજનો એક મોટો વર્ગ પોતાની મહત્ત્વની પાયાની જીવન જરૂરિયાતો સંતોષી શકતો નથી, તે પરિસ્થિતિને આપણે ગરીબ કહી શકીએ છીએ. જો સમાજનો આ મોટો વર્ગ ઓછામાં ઓછી જીવન ધોરણથી પણ નીચું જીવન ધોરણ ધરાવતો હોય ત્યારે સમાજમાં મોટા વ્યાપક ગરીબી છે એવું કહી શકાય છે. તો ગરીબી કોને કહી શકાય? ગરીબીનો અર્થ, તો જ્યારે સમાજનો એક મોટો વર્ગ પોતાની પાયાની, ગરીબી કોને કહેવાય? તો ગરીબીનો અર્થ છે કે જ્યારે સમાજનો એક મોટો વર્ગ પોતાની પાયાની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષી શકતો નથી ત્યારે તે પરિસ્થિતિને ગરીબી કહેવાય છે. તો મિત્રો, પાયાની જરૂરિયાતો કઈ? તો આપણે કહીએ ખોરાક, કપડાં, રહેઠાણ, મકાન વગેરે એ પાયાની જરૂરિયાતો છે. શિક્ષણ, તો કે એ પણ સંતોષી ન શકતો હોય તો તેને ગરીબી કહી શકે છે. વિશ્વમાં મોટાભાગના દેશોમાં ગરીબીનું અર્થઘટન કરવાના પ્રયાસો થયા છે. ગરીબી એક સાપેક્ષ ખ્યાલ હોવાથી તેનો અર્થ સમય, સ્તર અને સમાજ બદલાતો રહે છે. ગરીબી માટે મોટા ભાગના અર્થઘટનમાં સમાજના એક સરેરાશ જીવન સ્તરને ધ્યાનમાં લઈ સમાજમાં પ્રવર્તમાન અસમાનતાઓને દર્શાવવામાં આવે છે. તેથી વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબીને નક્કી કરતા ધોરણોમાં તફાવત જોવા મળે છે. ગરીબીના જુદા જુદા અર્થઘટનોમાં 2 વિભાગ વહેંચી શકાય છે. એક તો ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ એટલે કે આવક ગરીબી, અને બીજું છે ગરીબીનો આધુનિક અર્થ એટલે કે બિન આવક ગરીબી. તો આ સંદર્ભમાં આપણે એવું પ્રશ્ન પૂછાય કે ગરીબીના અર્થના વિભાગો જણાવો. ઘણીવાર આવું 1 માર્ક્સમાં કે 2 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. ગરીબીના અર્થના વિભાગો જણાવો. તો ગરીબીના અર્થના 2 વિભાગો છે, પરંપરાગત ગરીબી અથવા આવક ગરીબી. નંબર 2, આધુનિક ગરીબી અથવા બિન આવક ગરીબી. તો આ પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખો મિત્રો. બીજું, ગરીબીનો અર્થ. ત્રીજું, ગરીબી નાબૂદીની યોજના કઈ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી? આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે કે ગરીબી નાબૂદીની યોજનાઓ કઈ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો ગરીબી નાબૂદીની યોજનાઓ 5મી પંચવર્ષીય યોજના અને તે પછીની પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. બીજો પ્રશ્ન આવો પણ પૂછાઈ શકે, સાપેક્ષ ગરીબીના અભ્યાસ કયા સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે? સાપેક્ષ ગરીબીનો અભ્યાસ કયા સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો, સાપેક્ષ ગરીબીનો અભ્યાસ આવકની વહેંચણીની અસમાનતાના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે. ફરી એકવાર, સાપેક્ષ ગરીબીનો અભ્યાસ આવકની વહેંચણીની અસમાનતાના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે. તો ગરીબી કેવો ખ્યાલ છે? સાપેક્ષ ગરીબી. સાપેક્ષ ગરીબીનો અર્થ શું થાય છે? તો સાપેક્ષ ગરીબીનો અર્થ આપણે કહી શકીએ કે જુદી જુદી આવક ધરાવતા સમાજના અન્ય વર્ગોની તુલનામાં
કોઈ એક વર્ગની આવક ઓછી હોવાની સ્થિતિને સાપેક્ષ ગરીબી કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ છે સાપેક્ષ ગરીબી. ઘણીવાર પૂછાય છે સાપેક્ષ ગરીબી એટલે શું, તેનો અર્થ લખો. તો જુદી જુદી આવક ધરાવતા સમાજના જુદા જુદા વર્ગોની તુલનામાં કોઈ એક વર્ગની આવક ઓછી હોવાની પરિસ્થિતિને સાપેક્ષ ગરીબી કહે છે. તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો ગરીબીની રેખા એટલે શું? તો મિત્રો ગરીબીની રેખા એટલે કહી શકીએ કે જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાત સંતોષવા જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક અને ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે જ ગરીબીની રેખા. તો મિત્રો આ પણ પૂછાય છે ગરીબીની રેખા એટલે શું, તો જણાવો. એ પછી ગરીબીની રેખાની મર્યાદાઓ કઈ છે, તો આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આવક ગરીબી રેખાની મર્યાદાઓ જણાવો. તો આવક ગરીબી રેખાની મર્યાદા એ છે કે ફક્ત અપૂરતા ખોરાકની કે ભૂખમરાની સ્થિતિ દર્શાવે છે. ફક્ત અપૂરતા ખોરાકની કે ભૂખમરાની સ્થિતિ દર્શાવે છે, તો તેને આવક ગરીબી રેખાની મર્યાદા કહેવાય છે. એ પછી છે આધુનિક ગરીબીનો ખ્યાલ શા માટે મહત્ત્વનો બને છે. તો આ મુદ્દામાંથી આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે. આધુનિક ગરીબીનો ખ્યાલ શા માટે મહત્ત્વનો બને છે. તો આધુનિક ગરીબીના ખ્યાલમાં લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણ માટે ખોરાક ઉપરાંત કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, પીવાનું ચોખ્ખું પાણી વગેરે પાયાની સગવડોનો પણ સમાવેશ થાય છે. માટે આધુનિક ગરીબીનો ખ્યાલ મહત્ત્વનો બન્યો છે. તો મિત્રો આની અંદર ગરીબીનો અર્થ અને એની અંદર આટલા પ્રશ્નો નીકળી શકે છે આ મુદ્દામાંથી. તો દરેક જણે આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કરવા અને લખવા. તો ગરીબીનો આવક અભિગમ મુજબ જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુ અને સેવાઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબીની રેખા. ગરીબીની રેખા દ્વારા નક્કી થયેલ આવક કે ખર્ચને લઘુત્તમ સપાટીથી ઓછી આવક ધરાવનાર કે ખર્ચ કરનાર વર્ગ ગરીબ કહે છે. આ અર્થઘટન અનુસાર ગરીબી એક અભાવની સ્થિતિ છે. ભારતમાં ગરીબી રેખા માટે જરૂરી ચોક્કસ ન્યૂનતમ કેલરી પ્રાપ્ત કરવા જરૂરી ખોરાક પાછળ લઘુત્તમ વપરાશી ખર્ચને પણ ધ્યાનમાં લેવાય છે. પરંતુ આ પદ્ધતિ નક્કી થતી ગરીબીની રેખાની એ મર્યાદા છે કે ફક્ત અપૂરતા ખોરાકની કે ભૂખમરાની સ્થિતિ જ દર્શાવે છે. જે આપણે પ્રશ્ન દ્વારા જોઈ. ગરીબી ફક્ત ભૂખમરાની સ્થિતિ નથી. લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણના ખ્યાલમાં ખોરાક ઉપરાંત અન્ય બાબતો જેમ કે કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી વગેરે પાયાની સગવડોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ગરીબીના આધુનિક અભિગમ તરીકે બિનઆવક ગરીબીનો ખ્યાલ ખૂબ જ મહત્ત્વનો બન્યો છે. આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે આવક ગરીબી તે ગરીબીનું એક મહત્ત્વનું પાસું છે, પરંતુ તે માનવ જીવનના એક નાના હિસ્સાનો જ ખ્યાલ આપે છે. કાર્ય કરવાની અને પસંદગી માટેની જે સ્વતંત્રતા ધનિકો પાસે હોય છે તે ગરીબોને ક્યારેય મળતી નથી મિત્રો. અને ગરીબીનો પૂરો ખ્યાલ મેળવવા ફક્ત આવકના સંદર્ભમાં જ વંચિતતાનો વિચાર ન કરતા તે સિવાયના માનવ જીવનના વિકાસ માટે પણ જરૂરી બાબતો જેવી કે જ્ઞાન, લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન, સારું જીવન ધોરણ, વ્યક્તિ સ્વતંત્રતા, તકોની ઉપલબ્ધતા, પસંદગીઓ તથા સ્વાભિમાન સાથે ગૌરવપૂર્ણ જીવનનો પણ વિચાર થવો જોઈએ. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ UNDPના માનવ વિકાસ અહેવાલ HDI અને માનવ ગરીબી આંક HPI ગણતરીમાં મુખ્ય 3 બાબતો જ્ઞાન, આરોગ્ય અને સારા જીવન ધોરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન માટે સાક્ષરતા દર અને નોંધણી દર, આરોગ્ય માટે જન્મ સમયે અપેક્ષિત આયુષ્ય અને સારા જીવન ધોરણ માટે માથાદીઠ કુલ ગૃહ ઉત્પાદનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ મુદ્દામાંથી આટલા પ્રશ્નો તરી આવે છે. એક તો ગરીબી એટલે શું, ગરીબીનો અર્થ આપો, ગરીબીના અર્થના વિભાગો જણાવો, આવક ગરીબી રેખાની મર્યાદાઓ જણાવો, ગરીબી નાબૂદીની યોજનાઓ કઈ પંચવર્ષીય યોજનાઓમાં શરૂ કરવામાં આવી,
સાપેક્ષ ગરીબીનો અભ્યાસ કયા સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે? સાપેક્ષ ગરીબીને માપવા માટે કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો સાપેક્ષ ગરીબીને માપવા માટે આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર, ગિની ગુણોત્તર જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. સાપેક્ષ ગરીબી એટલે શું? ગરીબીની રેખા એટલે શું? એ ઉપરાંત કહે છે કે આધુનિક ગરીબીનો ખ્યાલ શા માટે મહત્ત્વનો બન્યો છે? તો મિત્રો આટલા પ્રશ્નો લખવા અને તૈયાર કરવા. થેન્ક્સ મિત્રો. હવે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું ગરીબીનું સ્વરૂપ, ગરીબીના પ્રકાર, નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. થેન્ક્સ.